بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وفات پائی۔ ان کی عمر 160 برس کی تھی۔ حق کے تعالیٰ نے ان کو پیغمبر کر کے بھیجا اہل کنعان پر، اور بی بی آپ علیہ السلام کی اہل کنعان کی سردار کی بیٹی تھی۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا کہ تم کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا، اور ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گی، وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے کہ شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عیسی علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے، وہ اکثر اوقات شکار کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام نہیں کرتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت عیسی علیہ السلام سے کہا ایک بکری جنگل یا ہرن شکار کر کے کباب اس کے مجھے کھلاؤ تو میں دعا کروں گا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو پیغمبری دے۔ تب عیسی علیہ السلام تیر و کمان لے کر باپ کے لیے شکار کو نکلے۔ ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھیں، بولی کہ بکری موٹی تازی لا کر ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلاؤ، تجھے دعا کریں۔ تب یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے فرمانے سے ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کے لا دیا۔ حضرت تو آنکھوں سے معذور تھے، کباب پا کے بولے کون لایا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں نے کہا حضرت عیسی علیہ السلام لایا ہے، فرمایا کہ سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سامنے لا دیا۔ جب حضرت اسے کھا کے خوش ہوئے، تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں نے کہا یہ حضرت آپ کو گوشت کھلانے والے کو دعا کیجیے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد نے دعا فرمائی یا رب مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا ہے اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ بعد اس کے حضرت عیسی علیہ السلام شکار سے آئے، کباب بنا کر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ہیلا کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ سے کباب کھلایا اور اس کے حق میں دعا کروائی کہ اس سے بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا اے عیسی علیہ السلام تیری دعا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لی۔ عیسی نے اس بات کو سن کر تحش میں آ کر کہا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان سے کہا مت مار، تیرے لیے بھی دعا کروں گا، تیری نسل سے خلائق بہت پیدا ہو۔ تب حضرت کی دعا سے عیسی کی اولاد بڑھی، مغرب اور اسکندریہ اور کنارے دریا کی ان کی اولاد پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بیٹے کا نام روم تھا، اب جس کا نام شہر روم ہے اس کو استنبول بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے وہ بسایا، پس روم کی نسبت ان کی طرف سے اور انہی کی اولاد سے۔ پس حضرت اسحاق علیہ السلام نے بعد 160 برس کے وفات پائی اور اپنی والدہ حضرت سارہ خاتون کی قبر کے پاس دفن ہوئے۔ بعد اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادہ حضرت عیسی علیہ السلام مجھ کو مار نہ ڈالے، مارے خوف کے دن کو چھپے رہتے، چھت کو نکلتے۔ اسی طرح 1 برس گزرا۔ بعد اس کے ایک روز ان کی ماں نے کہا تم اپنے ماموں کے پاس شام میں جا رہو، وہاں کا رئیس اور بڑا مالدار ہے، اس کی بیٹی سے تجھ کو بیاہ دوں گی اور اپنے باپ کی وصیت بجا لا، یہاں مت رہو تو تیری جان بچے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام رات کو نکل گئے تھے، اس لیے نام ان کا اسرائیل رہا۔ وجہ تسمیہ اسرائیل کی شب کو نکلنے کے باعث ہوئی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بسبب عقب ہونے عیسی کے ہوا، یہ حال توریت میں بھی مرقوم ہے۔ بس دونوں نام کی وجہ تسمیہ معلوم ہوئی۔
जब अपने मामू साहब के पास जा पहुंचे, उन्होंने तसल्ली देकर कहा, तुम यहाँ रहो, और बहुत प्यार करने लगे। 2 बेटियां इनकी थीं, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राहील था, लेकिन राहील खूबसूरत थी। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से कहा कि राहील को ब्याह दो मेरे साथ, क्योंकि मेरे बाप की वसीयत है कि तुम अपने मामू की बेटी से शादी कीजिए। तब इसने कहा कि तुम्हारे बाप की कोई शय तुम्हारे पास नहीं है, अपनी बेटी को तुम्हें क्यों कर दूं? दीने महल कहां से दोगे, अगरचा मुझको दौलत है। हजरत ने फरमाया, मेरे पास कुछ नहीं मगर चंद साल तुम्हारी बकरियां चराकर इसकी मजदूरी से हक महर अदा कर दूंगा। तब मामू ने इनसे कहा, तुम किसको मांगते हो? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, राहील को। बस दोनों में शर्त हुई कि याकूब अलैहिस्सलाम 7 बरस मेरी बकरियां चढ़ाकर राहील से शादी करेंगे। जब 7 बरस गुजरे तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहील की दरख्वास्त की। तब इनके मामू ने बड़ी बेटी को, नाम इसका लैया था, शब को खलवत में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सपुर्द किया। हालांकि शर्ते शादी की राहील थी। दूसरे दिन मामू के पास जाके बोले, मैं लैया को नहीं चाहता, राहील की दरख्वास्त की थी, इसे चाहता हूँ। इसने कहा, वो बदसूरत है, लोग क्या कहेंगे? बड़ी बेटी को घर में रख के छोटी बेटी को ब्याह दिया और बड़ी घर में रही, ये बड़ा ऐब है। अगर राहील को चाहते हो 7 बरस फिर बकरियां चराओ। इस जमाने में 2 बहनों को एक शख्स के साथ ब्याह देना जायज था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अयाम से तनाजुल तुरैत मूसा अलैहिस्सलाम पर, बाद इसके तुरैत और कुरान में 2 बहनों को जमा हराम हुआ, जैसा कि हक के ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और इकट्ठे ना करो 2 बहनों को जो आगे हो चुका। बस याकूब अलैहिस्सलाम ने यही 7 बरस मामू की बकरियां चढ़ाई। तब इनकी राहील अलैहिस्सलाम से शादी कर दी गई और मालो असबाब बहुत देकर दोनों बेटियों और दामाद को अपने पास रखा। बीबी लैया के बतन से 6 बेटे पैदा हुए। एक मुद्दत तक बीबी राहील से औलाद न हुई। इनकी एक लोंडी थी जुल्फी, नाम इसका हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में दिया। इससे 2 बेटे पैदा हुए। इससे बीबी लैया ने रश्क करके हजरत को एक लोंडी दी, इससे भी 2 बेटे पैदा हुए। बाद इसके बीबी राहील से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सुभान अल्लाह, जमालो सूरत ऐसा था जिसका वस्फ अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। बस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समेत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के घर में 11 बेटे पैदा हुए। सब बेटों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज्यादा प्यार करते, एक घड़ी आंखों से जुदा न करते। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुनान से शाम में जब मामू के पास गए, इसके 21 बरस के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मालो औलाद हजरत को अल्लाह ने बहुत अनायत किया था। तब कुनान का कस्द किया कि अपनी वालदा को जाके देखे और इनकी खिदमत शरीफ से मुशर्रिफ हो। बस अपने मामू से इजाजत मांगी। इसने बमौजिब कहने के मालो असबाब बहुत सा देकर दोनों बेटियों को हमराह कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दोनों कबीले, 2 हरम और 11 बेटे और मालो असबाब और बहुत चारपाई लेकर कुनान चले। राह में ये अंदेशा करते थे, अगर अदावत और गुस्सा अलैहिस्सलाम के दिल से ना गया हो, शायद मुझको मार डाले। तब जाते जाते कुनान के पास जब पहुंचे, इत्तफाकन हजरत मैदान की तरफ शिकार को निकले थे। राह में मुलाकात हुई। इनको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से दूर से पहचाना। तब अपने नौकर, चाकर, गुलाम, खिदमतकारों को कह दिया, अगर ये शख्स तुम लोगों से पूछे ये मालो असबाब किसका है, तो तुम कहना कि ईस अलैहिस्सलाम का एक गुलाम था, नाम इसका हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, मुल्क शाम में गया था, इसका असबाब है। और याकूब अलैहिस्सलाम डर के मारे अपने काफले के अंदर छुपे हुए आते थे। जब बकरियों के साहिबा में आम पहुंचे तो ईस अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये बकरी खाना किसका है? सभीों ने कहा, ईस अलैहिस्सलाम का गुलाम याकूब अलैहिस्सलाम जो शाम में गया था।
इसी का है। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने याकूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना, आप दीदा होकर कहने लगे, ईसा अलैहिस्सलाम का याकूब अलैहिस्सलाम गुलाम नहीं, इसका भाई है। सुभान अल्लाह, इसकी जान से ज्यादा अजीज है। सभीयों ने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम शाम में भी कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम का गुलाम हूँ। और जब याकूब अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आबदीदा हुए, तब आकर बगलगीर हुए, गोद में लिया और दोनों जारो जार रोए। उस दिन वहां मंजिल करके दूसरे एक दिन घर में तशरीफ लाए। बाद 1 बरस के बीबी रहील से एक और बेटा पैदा हुआ। इसका नाम बिन्यामीन अलैहिस्सलाम रखा। तब पैदा होने के इनकी मां ने इंतकाल फरमाया। तब बीबी लैया ने बिन्यामीन अलैहिस्सलाम को परवरिश किया। अपने बेटों और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा प्यार करती। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे होने के बाद हक के ताला ने इनको पैगंबरी दी। तब गुनाह में बहुत खल्क़ुल्लाह इन पर ईमान लाई, सुभान अल्लाह, और हिदायत पाई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी पैगंबरी की दलील पहुंची, यकीन हुआ, तब इनके साथ एक जगह में रहने का इत्तफाक न हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए भाई, मुझे यहाँ एक मुद्दत गुजरी, रोज गरीब रहा और तुम भी रहे। अब तुम यहाँ बूंदोबाश करो, तुम इस सरजमीन के पैगंबर हो, मैं कहीं और जा रहूंगा। अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बहुत औलाद दी, तमाम मुल्कों में निकल गई इनकी औलाद। एक बेटे का नाम रूम था। इनको लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रुखसत होकर इस जगह में जहां पहुंचे, अब जिसको रूम कहते हैं, वहां जाकर इंतकाल फरमाया और बेटे इनके वहां रहे। औलाद इनकी बहुत हुई। रिवायत है बास से ईसा अलैहिस्सलाम की नस्ल से बजज अय्यूब अलैहिस्सलाम के कोई पैगंबर न हुआ और तमाम पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।